Good morning, friends. On the today's lecture, we are going to start the cooperative audit concept. In the last lecture, I will give you the brief idea regarding meaning of audit. Audit is nothing but the assessment of the financial transaction in the particular institution. Okay, but the rules of that cooperative is different with the different institutes. So we will focus on the cooperative auditing only. Okay, first, what is the audit? Audit is the critical and systematic examination of a financial transaction of a client. Client is nothing but here who is a client? Client is the institute. Whether it is a cooperative bank, commercial bank or any other institute who are engaged into the financial transactions. Their audit is compulsory. Internal control system, the accounting transactions, record, financial statement already prepared by the management and staff and other legal records and documents. Means in the audit, financial audit, we focused on these tools like accounting transactions, records, financial statements already prepared by the management because it is count for the 1 April to 31st March. So within that one financial year, whatever the transaction is done in that particular institution is to be mentioned in that financial statement by the particular management. And the last one is the management performance as well. What are the basic principles of the auditing? The basic principle is given the auditing is the systematic and independent examination of evidence of book of account, internal control system, risk management and other to enable the expression opinion as the fairness of entity financial statement in the accordance with the Philippine account standard. म्हणजेच बेसिक प्रिन्सिपल काय आहे तो ऑडिटिंग इज द सिस्टमॅटिक अँड इंडिपेंडंट एक्झामिनेशन ऑफ एव्हिडन्स. लक्षात घ्या की जे काही तुमचं बुक ऑफ अकाउंट आहे त्यामध्ये जे जे काही तुम्ही मेन्शन केलेलं आहे त्याचे प्रूफ्स तुमच्याकडे आहेत का, इंटरनल कंट्रोल सिस्टीम तुमची कशी आहे, इन केस एनी रिस्क अराईज झाली तर तुमच्याकडे त्याची रिस्क मॅनेजमेंट सिस्टीम कशी आहे. इच अँड एव्हरीथिंग इज टू बी ऑब्झर्व्ड इन द पर्टिक्युलर ऑडिट सिस्टीम. इट इज कंडक्टेड पिरियॉडिकली आफ्टर some time lag. It is conducted periodically, so focused on it. It is not for the annual basis. It's conducted on the periodically basis. Next, it should be the documented for review the purpose of future improvement. Means whatever the documents is required for the finance or the auditing is to be reviewed the purpose of future investment. म्हणजे जेव्हा ऑडिट केलं जातं हे जेव्हा तुमचं बुक कीपिंग वगैरे इंटरनल कंट्रोल रिस्क मॅनेजमेंट हे सगळं जेव्हा असेस केलं जातं त्याच्यानंतर मात्र काय करणार आहे तर इट शुड बी द डॉक्युमेंटेड फॉर द रिव्ह्यू पर्पज फॉर द फ्युचर इम्प्रूव्हमेंट. म्हणजे त्यामध्ये जर काही लॅक्युना राहिला असेल तर त्याच्याशी रिगार्डिंग आपल्याला काय करायचं आहे तर सजेशन्स द्यायचे आहेत आणि फॉर फ्युचर ते डॉक्युमेंट्स आपल्याला पुन्हा रिव्ह्यूसाठी ठेवायचे आहेत. तर दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक प्रिन्सिपल. सो फर्स्ट तुम्हाला लक्षात काय ठेवायचं इन द ऑडिटिंग सिस्टीम व्हॉट शुड द चेक द ऑडिटिंग book of accounts, internal control system and the risk management and other is to be considered. The next one is it is conducted periodically. It should be documented for review the purpose of the future improvement. Right. आता जे काही तुम्हाला त्यातनं सजेशन येणार आहे त्यातून तुम्हाला डेफिनेटली तिथं इम्प्रूव्हमेंटसाठी ट्राय करायचा आहे. Now who shall be the conduct audit? Any competent person not having the direct responsibility of the entities being audited. म्हणजे एक लक्षात घ्या कुणाचंही ऑडिट कुठल्याही संस्थेचं ऑडिट करायचं आहे त्याच्यासाठी competent person is nothing but the chartered accountants are hired for it and anyhow he is not the member of your institutions. असं की जो थर्ड पार्टी असावा ज्याचं तुमच्या इन्स्टिट्यूट बरोबर काही घेणं देणं नसावं, does not having the direct responsibility of your institution. So it will give you the exact history or you can say the exact analysis of the financial transactions. So any chartered accountant who is not related to your institution can be hired for the audit. Now we are going to study what are the objective. The main object of the audit is to enable the expression of the opinion on the fairness of financial statement in the accordance with the new Philippines account standard. And the expression of the opinion fairness
ऑफ द फायनान्शियल स्टेटमेंट, म्हणजे तुमचं जे काही फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन्स आहेत वर्षभरात केलेले ते तुम्ही ज्याच्यावर कशावर मेन्शन केलेले आहेत तर त्याचं असेसमेंट करणं विथ द फिलिपाईन्स अकाउंट स्टँडर्ड. द अदर ऑब्जेक्टिव्हमध्ये त्यांनी काय सांगितलं बघा, अन ऑडिट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट वेदर अँड द ऑर्गनायझेशन अँड सेट द प्रोसिजर ऑफ द सिस्टीम प्लेस टू द मॅनेज रिस्क. आता एक लक्षात घ्या, जेव्हा फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन म्हटलं की रिस्क ही येणारच, आणि तुमचं इन्स्टिट्यूट रिस्क बेअर करण्याच्या किती कॅपेबल आहे. डू यू हॅव एनी सेपरेट सिस्टीम रिगार्डिंग रिस्क मॅनेजमेंट, whether it is available or not is to be checked in the audit. Then the second objective is that, and if there is not a sufficient management system for the potential risk, then suggestion is to be given at the when the audit is completed, and then it will be considered for the future improvement. A requirement for any business management system. Second objective is that it is required for the any management business unit, because त्या business unitला कळलं पाहिजे वर्षभरात आपण काय केलेलं आहे, त्यातनं आपल्याला ते सगळ्या हिशेब लागतोय का नाही. म्हणजे हिशेब तपासणे थोडक्यात जरी म्हटलात तर इट इज कन्सिडर्ड ॲज अ व्हॅलिड वर्ड. टू व्हेरीफाय वेदर द रिस्क आयडेंटिफिकेशन सिस्टीम अँड मिटिगेशन प्रोसिजर फॉर अ वर्किंग मीन्स in the audit system they also identify the risk of that particular institutes, and also the mitigate procedure are working. Next, the find opportunity for the improvement and provide the management with the information for the continuous improvement on the risk management. Means here auditor is responsible to give some suggestion regarding improvement and provide the management with the information. तर तो मुद्दा तिथे त्यांनी दिलेला आहे. त्यानंतर नेक्स्ट काय सांगतात बघा, द ऑडिट इज intended to find the improvement in the authorization, not necessarily to find the fault in the way are doing the things. म्हणजे हे एक गोष्ट तुमच्या लक्षात असू दे, ऑडिट म्हणलं की सगळेजण घाबरतात की आता आपल्या काय चुका निघणार आहेत आणि आता आपलं काय तिथं लॅक्युने दिसणार आहेत. तर असं न करता द ऑडिट इज इंटेंडेड टू फाइंड आउट द इम्प्रूव्हमेंट फॉर द ऑर्गनायझेशन. लक्षात घ्या, ऑडिट करायच्या मागचं सगळ्यात मोठं उद्दिष्ट हेच असतं की बाबा जे काही आपण म्हणू शकतो की इम्प्रूव्हमेंटसाठी नेसेसरी थिंग्स आहेत ऑर्गनायझेशनच्या, त्या शोधून काढणं किंवा त्या तिथे तयार करणं, इन्स्टेड ऑफ दॅट की तुमच्या चुका काढणं. सो ऑलवेज रिमेंबर द रूल ऑफ ऑडिट इज टू इंटेंड फाइंड आउट द इम्प्रूव्हमेंट फॉर द ऑर्गनायझेशन, नॉट नेसेसरी टू फाइंड आउट द फॉल्ट इन द वे द पीपल डुईंग इट. तुमच्या ऑर्गनायझेशनच्या लोकांनी कशा चुका केलेल्या आहेत, कुठे हिशेब लागत नाही आहेत हे दाखवून देण्यापेक्षा तुम्हाला तिथं सजेशन्स काय देता येतील इम्प्रूव्हमेंटसाठी, तर हा एक इंटेंडिंग टू फाइंड आउट द इम्प्रूव्हमेंट रॅदर दॅन फाइंड आउट द फॉल्ट्स. तर तो मुद्दा तिथं दिलेला आहे. द नेक्स्ट वन इज द काइंड ऑफ ऑडिट ॲज टू द हू विल परफॉर्म द ऑडिट. आता ऑडिटचे सुद्धा काही प्रकार असतात लक्षात घ्या. त्यामध्ये पहिला आपण जे शिकतो तो इंटरनल आणि एक्सटर्नल ऑडिट. ओके, तुमच्या इंटरनल लेवलला जेव्हा तुम्ही ऑडिट करता त्याला तुम्ही इंटरनल ऑडिट असं म्हणता, ज्यात इंटरनल ऑथॉरिटीज आर engaged. But when you hire the other person for it, then it called as a external audit, right? Now, as what the audit is, the financial audit is there and management audit is there. Nowadays, there are number of audit arises, service audit is there, number of audit, management audit is there, number of audit system is arises. As the approach of audit is the traditional approach and the risk-based approach. These are the kind of audit. First of all, you have to remember the audit is classified as per the who will perform it, as what the audit is, as the approach of the audit. Who will perform चे जर तुम्ही बघितलं तर there are two types of audit, internal and external. At what audit, तर तिथं फायनान्शियल ऑडिट आणि मॅनेजमेंट ऑडिट असं दिलेलं आहे. त्याच्यानंतरचा जो काही मुद्दा आहे, इट इज अप्रोच टू द ऑडिट, ट्रॅडिशनल अँड रिस्क बेस्ड ऑडिट. In any kind of audit, the management and auditor would have to prepare the schedule and checklist, do a site or the document audit or the both get the complete picture of the organization state of affairs. म्हणजे एक लक्षात घ्या, ऑडिट करायची पद्धत काय की बाबा या एका बाजूला तुम्ही केलेला खर्च किंवा एका बाजूला तुमचे जे फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन झालेले आहेत आणि त्याचे असलेले प्रूफ्स हे जस्ट चेकआउट करणं. Without any proof, any financial transaction is there, it should be considered as a faulty. म्हणजे इथं हिशेब तपासणी केली जाते, तुम्ही केलेले खर्च आणि त्याच्यासाठी असलेले प्रूफ. जस्ट यू हॅव टू चेक simultaneously. So here the norm is given is any in the kind of audit, the management and auditor would have to prepare the schedule and the checklist to do a site or the document audit or the both get complete picture of the organization state of affairs.
Why the audit is necessary? So the next content is related to the scope of financial audit. Financial audit का केलं जातं, त्याचा नेमका फायदा काय आहे किंवा काय त्याची गरज आहे. तर एक्झामिनेशन ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट ऑफ द क्लायंट, कॅश रिसिप्ट जनरल, सेल्स बुक्स, जनरल जर्नल अँड सबसिडरी लेजर. आता हे सगळं तुम्ही अकाउंटमध्ये शिकलेलाच आहात. तर तोच भाग इथं त्यांनी सांगितलेला आहे की एक्झामिनेशन करत असताना विच प्रूफ्स यू हॅव टू कन्सिडर द बुक ऑफ अकाउंट, कॅश रिसिप्ट जर्नल, सेल्स बुक, जनरल जर्नल्स, सबसिडरी लेजर्स. आता लेजर अकाउंट वगैरे तुम्ही इथे पाहिलेलंच आहे. ओके, त्याच्यानंतर all the documents and the evidences supporting the entries of the book of account for the under the audit. म्हणजे आता ऑडिट करत असताना तुम्ही जे जे काही बुक ऑफ अकाउंटमध्ये ज्या काही एंट्रीज टाकलेल्या आहेत त्याचे जे काही एव्हिडन्सेस आहेत ते सायमल्टेनियसली तिथे चेक केले जातात. वेदर इट इज म्हणजे ते केलेले आहेत, वेदर इट इज व्हेरीफाईड ऑर नॉट, दे कॅन चेक इट विथ द हेल्प ऑफ देअर प्रूफ्स ओनली. तर तो मुद्दा तिथे सांगितलेला आहे. द व्हॅल्यू ॲडेड ऑडिट थ्रू द रिस्क बेस्ड अप्रोच. आता जो नवीन मुद्दा आपण पाहिलेला होता की ऑडिटचे बेसिकली दोन प्रकार असतात, ज्यामध्ये आपण ट्रॅडिशनल ऑडिट आणि रिस्क बेस्ड ऑडिट म्हटलेलं होतं. तर रिस्क बेस्ड ऑडिट म्हणजे काय? तर फॉर नाव वी शॅल हॅव द least help to start the awareness and introduced management of a risk on the aspect like good governance, financing, marketing, reducing personal office management and accounting control and practices. तर हे जे काही ऑडिटचा प्रकार आहे त्याच्यामध्ये आपण मॅनेजमेंट ऑफ द रिस्क अस्पेक्ट्स लाईक द गुड गव्हर्नन्स. कारण कसं होतं, जसं मगाशी रूल सांगितला की तुमच्या चुका शोधून काढणे इट इज नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट. इन्स्टेड ऑफ दॅट टू गिव्ह द सजेशन रिगार्डिंग इम्प्रूव्हमेंट बाय चेकिंग युअर फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन्स. फॉर दॅट तर आपण म्हणत होतो की गुड गव्हर्नन्ससाठी काय काय केलं पाहिजे किंवा तुमच्या मॅनेजमेंट ऑडिट करत असताना आपल्याला रिस्क जी काही आहे ती रिड्यूस करण्यासाठी काय काय केलं पाहिजे. तर त्याच्यामध्ये गुड गव्हर्नन्स असला पाहिजे, चांगली प्रशासकीय पद्धती तुमच्याकडे असली पाहिजे, फायनान्सिंग असलं पाहिजे, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, पर्सनल ऑफिस मॅनेजमेंट, अकाउंट कंट्रोल्स अँड प्रॅक्टिसेस. तर तो मुद्दा इथं व्हॅल्यू ॲडेड ऑडिटमध्ये सांगितलेला आहे. ऑन द गुड गव्हर्नन्स. आता गुड गव्हर्नन्स म्हणजेच काय, तर चांगली प्रशासकीय चांगलं प्रशासन लेवल असलं पाहिजे फॉर फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन्स. द ऑडिटर मस्ट हॅव टू लुक इन टू द क्लायंट्स गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, प्लॅन, प्रोग्राम्स, पॉलिसी इम्प्लिमेंटेशन, efficiency, effectiveness, fairness, accountability, transparency of the board of directors, committee and the management staff, internal control adopted by the client. Whenever the auditor is appointed for the any particular institution, that auditor should अंडरस्टँड व्हॉट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ आवर क्लायंट. क्लायंट एखादी कुठली बँकही असू शकते, एखादी संस्थाही असू शकते, आणि मग तिचं मेन ऑब्जेक्ट काय आहे, तिचे गोल्स काय आहेत, पॉलिसी इम्प्लिमेंटेशन काय आहे, इफिशियन्सी काय आहे, हे सगळं समजून घ्यावं लागतं. दिस फॉर द गुड गव्हर्नन्स. Even the transparency of the board of directors, when you're talking about the bank, the transparency in the board of directors, committees, management staff and internal control adopted. Next one is on the risk management. The auditor must be assessed, help to mitigate the risk management system in the 5 area. म्हणजे तुमच्या बँकेमध्ये ज्या ज्या काही रिस्क येणार आहेत त्या तुम्ही तुमच्या लेवलवर कमी केल्या पाहिजे. त्याच्यासाठी ऑडिटर मस्ट असेस अँड हेल्प टू मिटिगेट द रिस्क मॅनेजमेंट सिस्टीम. रिस्क मॅनेजमेंट सिस्टीम कमी करण्यासाठी तो काही तुम्हाला सजेशन्स देणार आहे. परंतु कोणते एरिया ही विल कन्सिडर? स्ट्रॅटेजिक रिस्क, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क आणि ऑपरेशनल रिस्क. आता क्रेडिट रिस्क म्हणजेच काय, थोडक्यात त्यांनी सांगितलेलं आहे की व्हेन द रिस्क विच इज अराईज ड्यू टू द फॉल्टी डिस्ट्रीब्युशन ऑफ लोन्स ऑर द क्रेडिट. चुकीच्या माध्यमातून कर्ज जर तुम्ही वाटली आणि ती जर रिपे झाली नाही तर ज्या रिस्क अराईज होतात त्याला आपण क्रेडिट रिस्क असं म्हणतो. मार्केट रिस्क म्हणजे फ्लक्च्युएशन इन टू द मार्केट. तुमच्या बँकेला जो काही तोटा होऊ शकतो त्याला आपण मार्केट रिस्क असं म्हणतो. नेक्स्ट इज द लिक्विडिटी रिस्क. लिक्विडिटी मीन्स कॅश होल्डिंग कॅपॅसिटी. इफ you have the less capacity to hold the cash in your hand, then you are facing the liquidity risk. And the operational risk means the risk which is arise due to faulty operations of a bank employees. But such types of risk are facing by the every financial institute, and the auditor must assess it and help to mitigate the risk management system. This is on the risk management. The responsibility of auditor is given. Now we are turning towards the finance.
The capital build-up of the client is the ability to make the payment of prompt payable, that is the liquidity, and the finance institutions, that is financial institutions, that is solvency. म्हणजे इथं तुम्हाला लक्षात काय घ्यायचं आहे की कॅपिटल बिल्डअप ऑफ द क्लायंट इज ॲबिलिटी टू मेक द पेमेंट प्रॉम्प्ट. म्हणजे तुमच्या क्लायंटची, तुमचं क्लायंट म्हणजे इफ यू आर ऑडिटर आणि तुमचे क्लायंट्स म्हणजे कुठलेही, ज्याचं तुम्ही ऑडिट करताय कुठलीही इन्स्टिट्यूट, वेदर दे हॅव स्ट्रॉंग कॅपिटल बॅकग्राऊंड, तर त्यांचे जे काही पेमेंट्स असतात ते प्रॉम्प्ट्स असतात. लक्षात घ्या, म्हणजे वेळेवर दिले जातात. बिकॉज दे हॅव द कॅपिटल बिल्टअप, स्ट्रॉंग कॅपिटल बिल्ट. सो द प्रॉम्प्ट पेएबल्स लिक्विडिटी इज देअर विथ द फायनान्सिंग इन्स्टिट्यूशन्स अँड सॉल्वन्सी. तर तो मुद्दा तिथे सांगितलेला आहे. आता नाऊ वी आर टर्निंग टुवर्ड्स द मार्केटिंग. On the marketing, the ability of the client to maximize the sales service with the least amount of money involved through fast turnover of the goods and services shall be assessed. म्हणजे इथे त्यांनी मुद्दा काय सांगितलेला आहे बघा, की ऑन द मार्केटिंग बेसिस ऑडिटरचा रूल काय राहतो, द ॲबिलिटी ऑफ द क्लायंट टू मॅक्झिमाइज द सेल्स विथ लिस्ट अमाऊंट ऑफ मनी इन्वॉल्ड इन टू द फास्ट रन ओव्हर ऑफ द गुड्स अँड सर्व्हिसेस. आता हे झालं एका दुकान किंवा एखादा प्रोडक्शन युनिटचं ऑडिट करत असताना मार्केटिंग लेवलवर ऑडिटर त्यांना काय सांगू इच्छितो की बाबा तुम्ही तुमचा सेल्स कसा वाढवणार आहे, तोही कमी पैशामध्ये. इफ यू वॉन्ट टू इन्क्रीज द सेल्स ॲट लिस्ट मनी इन्व्हॉल्व, तर काय केलं पाहिजे, तर हे मार्केटिंग ऑडिटमध्ये तिथं सांगितलं जात आहे. तर दिस इज ऑल अबाउट द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर द व्हॅल्यू ॲडेड ऑडिट थ्रू द रिस्क बेस्ड अप्रोच. तर तो आपण 1 by 1 बघितलेला होता की जिथे आपल्याला गुड गव्हर्नन्स वॉज द फर्स्ट पॉईंट, सेकंड वॉज द ऑन द रिस्क मॅनेजमेंट, third one was on the financing, fourth one is on the production. आता on the production means if they want to increase, काय सांगितलं बघा, the ability of the client to maximize the utilization of existing manpower, material, capital, facility, machines in the production of the goods and services should be evaluated. जेव्हा तुम्ही प्रोडक्शन युनिटचं ऑडिट करत असाल तेव्हा तुम्हाला काय लक्षात घ्यायचं आहे, the ability of client to maximize the utilization of a client's manpower, material, capital, facility and the machines in the production of the goods and services shall be evaluated. म्हणजे लक्षात घ्या, ऑडिटचे रूल असं तुम्ही बघत असाल की इट इज डिफरंट विथ डिफरंट इन्स्टिट्यूशन्स. फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट आलं की तुम्हाला फायनान्स डोक्यात घेऊनच त्यांचं ऑडिट करावं लागणार. एखादं प्रोडक्शन युनिट असेल तर त्यामध्ये मग मार्केटिंग आलं, त्यामध्ये तुमचं प्रोडक्शन आलं. तर इथं मात्र काय त्यांनी सांगितलेलं आहे की काय क्लायंट मॅक्झिमाइज द युटिलायझेशन ऑफ अवेलेबल मॅनपॉवर, कॅपिटल, फॅसिलिटीज अँड द मशीन्स. जे काही त्याच्याकडं रॉ मटेरियल्स आहेत, जे काही त्याला इनपुट्स लागत आहेत फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट, ही शुड बी यूज्ड इट ऑप्टिमली. तर तो मुद्दा तिथं सांगितलेला आहे. नेक्स्ट इज ऑन द पर्सनल management. The policy and recruitment and the selections, remuneration, staff development, performance, compliances with the labor welfare and the law must be evaluated. आता जेव्हा पर्सनल मॅनेजमेंटशी रिलेटेड येतं तेव्हा पप्पा पॉलिसी रिक्रुटमेंटच्या काय आहेत, सिलेक्शन्स कसं आहे, त्यांना रेम्युनरेशन म्हणजेच त्यांना पैसे मानधन कशा पद्धतीनं दिलं जातं, ज्याला तुम्ही पगारही म्हणू शकता की मानधन कसं दिलं जातं, स्टाफ डेव्हलपमेंट, परफॉर्मन्स, कंप्लायन्सेस, जो काही स्टाफ डेव्हलपमेंटसाठी फंड असतो की बाबा त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या सोयी सुविधा देणे, तर हे सगळं तिथं काय केलं जातं, तर इव्हॅल्युएट केलं जातं आहे. तर हे पर्सनल मॅनेजमेंटशी रिलेटेड आहे. आता हे प्रत्येक संस्थांमध्ये वेगवेगळे आहे. आपल्या कॉलेजच्या बाबतीत जर विचार केला तर आपल्याकडं सुद्धा अशा पद्धतीचं ऑडिट तिथं असतंच की जिथं पॉलिसी काय आहे, रिक्रुटमेंट शिक्षकांच्या कशा केल्या जातात. आता आपलं कॉलेज हे ग्रँटेबल आहे आणि सम डिव्हिजन्स ऑफ द सम कोर्सेस ऑफ द नॉन ग्रँट बेसिस. मग तिथले शिक्षक, आता बाकीचे जे काही ग्रँटेबल्स आहे ते अपॉइंटमेंट्स डन बाय द गव्हर्नमेंट ओनली, बट द नॉन ग्रँट म्हणलं की तिथल्या अपॉइंटमेंट्स कशा होत आहेत, तर हे सगळं तिथं सांगितलेलं आहे. स्टाफ डेव्हलपमेंट, परफॉर्मन्स, कंप्लायन्सेस विथ द लेबर वेलफेअर अँड द लॉ मस्ट बी इव्हॅल्युएटेड. तर तो मुद्दा तिथं सांगितलेला आहे. त्याच्यानंतर ऑन द अकाउंट अस्पेक्ट, आता जेव्हा तुम्ही अकाउंटिंगचं ऑडिट करायला जाणार आहे, दॅट इज युअर कोर सब्जेक्ट, आणि आपल्याला आपल्या सिलेबसमध्ये काय बघायचं आहे, तर हाऊ द accounting audit of the cooperative banks is to be done. The auditor must look into how the management has efficiently utilized financial report, decision making. This can be determined in the policy plan, program, budget, result in the operation of a
क्लायंट्स. म्हणजे जेव्हा अकाउंटिंग ऑडिट तुम्ही करत असता तेव्हा ऑडिटरनं काय बघायचं आहे, ही मस्ट बी द लुक इन टू द मॅनेजमेंट हॅज इफेक्टिवली युटिलाइज फायनान्शियल रिपोर्ट, डिसिजन मेकिंग दे कॅन डिटरमाइन इन द पॉलिसी, प्लॅन अँड प्रोग्राम, बजेट, रिझल्ट अँड ऑपरेशनल्स ऑफ द क्लायंट्स. म्हणजे हे एक मोठं चॅलेंजिंग काम ऑडिटरसाठी राहतं, कारण पहिल्यांदा तर ऑडिट हे फक्त फायनान्शियलसाठीच केलं जायचं. आता त्याचे डायमेन्शन्स चेंज झालेले आहेत. सो आपल्याला इथं काय लक्षात ठेवायचं, द ऑडिटर मस्ट लुक इन टू हाऊ द मॅनेजमेंट हॅज इफेक्टिवली युटिलाइज द फायनान्शियल रिपोर्ट. म्हणजे वर्षभरात तुम्ही जे जे काही करताय त्याचे फायनान्शियल रिपोर्ट किती इफिशियंट आहेत ते चेक करणं हे त्यांचं काम आहे. त्याचबरोबर डिसिजन मेकिंग कॅन बी डिटरमाइन इन द पॉलिसी प्लॅन. डिसिजन मेकिंगसुद्धा कशा पद्धतीनं केली जाते, दिस कॅन बी डिफाईन इन द पॉलिसी प्लॅन, की कुठल्याही फायनान्शियलशी रिलेटेड कुठलेही खरेदी करणं असू दे किंवा काय, ह्याच्यासाठी तुमच्याकडे डिसिजन मेकिंग काय आहे, पर्टिक्युलर कमिटी त्याच्यासाठी बसलेली आहे का, त्या कमिटीमध्ये कोण कोण आहे, आणि हे सगळं इव्हॅल्युएट केलं जातं, लक्षात घ्या. आणि मगच तिथं फायनान्शियल ऑडिट हे टू बी कन्सिडर. नेक्स्ट काय त्यांनी सांगितलं, दिस कॅन बी डिटरमाइन in the policy plan and program, budget and result of operations of the clients. म्हणजे clients in the sense इथं आपण आपली बँक घेऊ शकतो किंवा एखादी कुठलीही संस्था घेऊ शकतो, कारण फायनान्शियल ऑडिट हे सगळ्यांचंच तिथं केलं जातं. मग दिस कॅन बी डिटरमाइन इन द पॉलिसी प्लॅन, प्रोग्राम, बजेट, रिझल्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ क्लायंट. तर तो मुद्दा इथं दिलेला आहे. दिस इज ऑल अबाउट, इन दिस स्लाइड वी स्टडीड अबाउट द ऑडिट system. So I am again going to revise what is the basic definition of a audit. Audit is nothing but a critical and systematic examination of a client. Client here you have to consider the client is nothing but the cooperative bank. इथं आपल्याला cooperative audit आहे, सो आपल्याला फक्त client is as a cooperative society किंवा cooperative bank कुठली असो तिचं घ्यायचं आहे. आणि त्याच्यासाठीचे जे रूल्स आहेत तिथे डिफरंट, लक्षात घ्या. मग आपल्याला ऑडिटमध्ये काय करायचं आहे, तर इंटरनल कंट्रोल सिस्टीम, अकाउंटिंग ट्रान्झॅक्शन, रेकॉर्ड, फायनान्शियल स्टेटमेंट विच इज ऑलरेडी प्रिपेअर्ड बाय द मॅनेजमेंट, जस्ट यू हॅव टू चेक इट साइड बाय साइड. दिस इज नथिंग बट द ऑडिटिंग background. So listen it carefully. The notes regarding it provide very soon. Thank you so much.